بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آگہی کے سفر پر۔ علامہ دمری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن ظفر نے اپنی ایک کتاب میں ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ میں اندلس کے ایک سرحدی علاقے میں گیا۔ وہاں میری کرتبہ کے ایک نوجوان عالم فقیہ سے ملاقات ہوئی۔ اس نوجوان عالم نے مجھ کو اپنی باتوں اور علمی تذکروں سے موہ لیا۔ میں نے ایک دن ان کے سامنے یہ دعا مانگی، ترجمہ: اے وہ ذات پاک جس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل طلب کیا کرو۔ اس دعا کو سن کر اس نوجوان عالم نے کہا کہ اگر آپ فرمائیں تو میں آپ کو اس آیت کے متعلق ایک عجیب قصہ سناؤں۔ میں نے جواب دیا کہ ضرور سنائیے۔ چنانچہ وہ بیان کرنے لگے کہ ہمارے بزرگوں کے حوالے سے یہ قصہ منقول ہے کہ ہمارے یہاں تلیتا کے دو راہب جو اپنے شہر میں بہت قابل قدر سمجھے جاتے تھے تشریف لائے۔ وہ عربی زبان سے واقف تھے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور قرآن پاک اور فقہ کے ماہر تھے۔ بزرگوں میں سے کسی نے ان کو اپنے ہاں ٹھہرا لیا اور خوب خاطر مدارت کی، حالانکہ شہر کے لوگ ان کے متعلق کافی بدگمان تھے۔ وہ دونوں بوڑھے تھے، چنانچہ کچھ عرصے بعد ان میں سے ایک کا انتقال ہو گیا، مگر دوسرا سال ہر سال ہمارے یہاں رہا۔ اتفاقاً ایک دفعہ وہ بھی بیمار پڑ گیا۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ تم دونوں کیوں مسلمان ہو گئے تھے؟ اس کو میرا یہ پوچھنا بہت ناگوار معلوم ہوا، لیکن میں اس کے ساتھ بہت اخلاق سے پیش آیا اور پھر وہی سوال کیا تو اس نے بیان کیا کہ اہل قرآن یعنی مسلمانوں کا ایک قیدی ایک کلیسا کی خدمت کیا کرتا تھا اور ہم دونوں اس کلیسا کی خانقاہ میں رہتے تھے۔ ہم نے اس قیدی کو اپنی خدمت کے لیے مانگ لیا۔ وہ ہمارے پاس مدتوں رہا۔ اس طرح ہم نے اس سے عربی سیکھی اور چونکہ وہ تلاوت قرآن پاک کثرت سے کیا کرتا تھا اس لیے ہمیں بھی کافی آیتیں یاد ہو گئیں۔ ایک دن اس نے یہ آیت پڑھی، ترجمہ: اور اللہ سے اس کے فضل سے مانگو۔ یہ سن کر میں نے اپنے ساتھی سے جو مجھ سے زیادہ صاحب الرائے اور ذی فہم تھا کہا کہ تم نے سنا یہ آیت کس چیز کی دعوت دے رہی ہے؟ اس پر میرے ساتھی نے مجھے جھڑک دیا اور اس کے بعد اس قیدی نے یہ آیت تلاوت کی اور فرمایا تمہارے رب نے مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ میں نے یہ آیت سن کر پھر اپنے ساتھی سے کہا کہ یہ آیت پہلے والی آیت سے بھی زیادہ بلیغ ہے۔ اس پر میرے ساتھی نے کہا ہاں جو کچھ مسلمان کہتے ہیں وہی ٹھیک ہے، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام سے جس نبی کی بشارت دی گئی تھی وہ مسلمانوں ہی کے نبی ہیں۔ اس کے بعد ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ ہم دونوں کھانا کھا رہے تھے اور وہ مسلمان قیدی کھڑا ہوا ہمیں شراب پلا رہا تھا۔ اچانک میرے منہ میں لقمہ اٹک گیا۔ میں نے قیدی کے ہاتھ سے پیالہ لے لیا اور مزید شراب پینے سے انکار کر دیا اور دل ہی دل میں کہنے لگا، اے رب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا یہ فرمان ہے اور اللہ سے اس کے فضل سے مانگو، اور فرمایا تمہارے رب نے مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ اگر یہ نبی جن کے ذریعے آپ کے یہ فرمان ہیں برحق ہیں تو آپ مجھ کو پانی پلا دیں۔ بس یہ کہتے ہی اس خانقاہ کا ایک پتھر پھٹا اور اس میں سے پانی بہنے لگا۔ چنانچہ میں جلدی سے اٹھ کر اس پتھر کے پاس پہنچا اور خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ جب میں پانی پی چکا تو پانی آنا بند ہو گیا۔ میرے پیچھے وہ مسلمان قیدی کھڑا ہوا یہ قصہ دیکھ رہا تھا۔ اس وجہ سے اس کے دل میں اسلام کی طرف سے شک پیدا ہو گیا، جبکہ میرے دل میں اسلام کے لیے رغبت اور یقین پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ میں نے یہ واقعہ اپنے ساتھی سے بیان کیا۔ اس کے بعد میں اور میرا ساتھی دونوں مسلمان ہو گئے۔ اگلے دن صبح کو وہ مسلمان قیدی ہمارے پاس آیا اور ہم سے اپنا مذہب اسلام چھوڑ کر عیسائی ہونے کی رغبت ظاہر کی۔ ہم دونوں نے اس کو جھڑک دیا اور اپنی خدمت سے علیحدہ کر دیا، مگر وہ عیسائی ہوئے بغیر نہ رہا اور کہیں جا کر مرتد ہو گیا۔ ہم دونوں اپنے معاملے میں پریشان تھے کہ کس طرح کہیں جا کر خلوص سے ہدایت حاصل کریں
और दीन इस्लाम को मजबूती से दिलों में जमा लें। आखिरकार मेरे साथी ने, जो मुझसे ज़्यादा समझदार था, सोचकर कहा, हमें इन्हीं दुआओं के ज़रिए अपना मकसद हासिल करना चाहिए। चुनाचे हमने इस खिलजान से निजात पाने के लिए इन्हीं 2 आयतों को पढ़ पढ़ कर दुआ मांगी और दोपहर तक दोबारा सो गए। मैंने ख्वाब देखा कि 3 नूरानी चेहरे वाले इश्खास हमारी खानकाह में दाखिल हुए और इन तस्वीरों की तरफ जो खानकाह में रखी हुई थी इशारा किया। इशारा करते ही वो तस्वीरें महव हो गईं। फिर उन्होंने एक तख़त लाकर वहाँ बिछा दिया। इसके बाद इन्हीं जैसी एक और जमात, जिनके चेहरे और सर से नूर टपक रहा था, खानकाह में दाखिल हुई। इस जमात में एक साहब इतने हसीन थे कि मैंने सूरत शक्ल में इनसे ज़्यादा हसीन और ख़ूबसूरत कभी नहीं देखा था। वो इस तख्त पर जलवा अफरोज़ हो गए। मैं इनके सामने आया और अर्ज़ किया कि क्या आप सैयदुल मसीह हैं? उन्होंने जवाब दिया कि मैं मसीह नहीं हूँ, बल्कि इनका भाई अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फ़रमाया कि मुसलमान हो जाओ। चुनाचे मैं मुसलमान हो गया और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम यहाँ से निकलना चाहते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के मुल्क में जाना चाहते हैं, और इसकी क्या सबील होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर एक शख्स से कहा, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा था, फरमाया कि तुम इनके बादशाह के पास जाओ और इनसे कहो कि वो इन दोनों मुसलमानों को इस शहर में, जिसमें ये जाना पसंद करें, इज़्ज़त व एहतराम के साथ पहुंचाने का इंतज़ाम करें, और इस कैदी को, जो मुर्तद हो गया है, इसको बुलाकर ताकीद करें कि वो अपने दिन पर लौट आए। अगर वो इनकार कर दे तो इसको कत्ल कर दिया जाए। इसके बाद मेरी आँख खुल गई। मैंने अपने साथी को जगाकर पूरा ख्वाब बयान किया और इससे पूछा कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो मेरे साथी ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए कुशाइश और आसानी फरमा दी है। क्या तूने इन तस्वीरों को नहीं देखा कि इनका क्या हाल हुआ? मैंने जो नज़र घुमाकर तस्वीरों की तरफ देखा तो वाकई महव हो गई थी। इससे मेरे ईमान में और इजाफ़ा हो गया। इसके बाद मेरे साथी ने कहा कि चलो बादशाह के पास चलते हैं। चुनाचे हम बादशाह के पास गए। बादशाह ने हस्बे दस्तूर हमें ताज़ीम व तकरीम के साथ बिठाया और हमारे आने का मकसद ना समझ सका। मेरे साथी ने बादशाह से कहा कि हमारे इस मुर्तद कैदी के बारे में जो हुक्म आपको दिया गया है, इसकी तामील फरमाइए। ये सुनते ही बादशाह के चेहरे का रंग फ़क हो गया और वो कांपने लगा। जब कुछ अफाका हुआ तो इसने मुर्तद कैदी को बुलाया और पूछा कि तू मुसलमान है या ईसाई? कैदी ने जवाब दिया कि मैं ईसाई हूँ। बादशाह ने कहा कि तू अपने पहले वाले दीन पर लौट जा, क्योंकि हमको ऐसे शख्स की ज़रूरत नहीं है जो अपने दीन पर कायम ना रह सके। कैदी ने जवाब दिया, मैं हरगिज़ मुसलमान नहीं होऊंगा। ये सुनकर बादशाह ने तलवार से इसकी गर्दन उड़ा दी। लेकिन तुम क्या चाहते हो? हमने कहा, हम मुसलमानों के मुल्क जाना चाहते हैं। बादशाह ने कहा, अच्छा, मैं इसका इंतज़ाम कर दूंगा, मगर तुम लोगों से ये कहना कि हम बैतुल मुक़द्दस जा रहे हैं। हमने कहा, बहुत अच्छा, हम ऐसा ही करेंगे। चुनाचे बादशाह ने अपना वादा पूरा किया और हम लोग आपके शहर में आ गए। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला नकल करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है कि जब तुम रात में कुत्ते का भौंकना और गधे का चिल्लाना सुनो तो अल्लाह की पनाह तलब करो शैतान मरदूद से, क्योंकि कुत्ता और गधा इन बुलाओं को देखकर बोलते हैं जिन्हें इंसान नहीं देख पाते, और जब रात का वक़्त हो जाए तो फिर घरों में से भी कम निकलो, क्योंकि रात में तकलीफ़दा जानवर और कीड़े निकल आते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।